के दिन एक सत्कारयोग शख्सियत संत बाबा इकबाल सिंह जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजां तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वल्लों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए पाठ दे भोग 20 सितंबर दिन ऐतवार गुरुद्वारा अकाल सर दुख निवारण जिंदड़ा मोगा विखे पाए गए, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजिरी लगवाई ਅਤੇ आईयां होईयां संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा के दर्शाए हुए मार्ग ते चलण की सिक्ख्या दित्ती। संत बाबा इकबाल सिंह जी अपने पिछे अपने परिवार विच सुखचैन कौर माता जी, जसवीर कौर, जसवंत सिंह भुल्लर भरा भरजाई, बलजीत कौर, डॉक्टर गुरनाम सिंह भुल्लर भरा भरजाई, साबका चेयरमैन मार्केट कमेटी धर्मकोट प्रभजोत सिंह भुल्लर, सिमरजोत सिंह भुल्लर कैनेडा भतीजा, सुखवंत कौर धर्मपत्नी, गुरमीत कौर, कुलविंदर सिंह संधू भैन भणोईया, कुलजीत कौर, हरजिंदर सिंह संधू कैनेडा त्रिदमाद, प्रभदीप कौर, सुखजिंदर सिंह भुल्लर नूं पुत्र, उदेश प्रताप सिंह भुल्लर, आग्यापाल सिंह भुल्लर पोतरे, अमनप्रीत कौर धोती ਅਤੇ ਸਮੂਹ परिवार ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿੱਚ ਛੁੜਾ ਦੇ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। गुरमुख जन्म सवार दर गह चलिया, गुरमुख जन्म सवार ओढ़ निभही प्रीत सेवक की, ओढ़ निभही प्रीत, ओढ़ निभही प्रीत, ओढ़ निभही प्रीत, सेवक की ओढ़ निभही प्रीत। जो कि सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी विखे ग्रंथी वजों सेवावां निभा रहे हैं, जिन्हां दा कि वड्डे महापुरुषों तो लैके हुण तक बहुत ज़्यादा प्यार ते स्नेह सी, सो भी पहुँचे हैं। मैं बेनती करूँगा सिंह साहब ज्ञानी गुरविंदर सिंह जी कि वो अद्धे घंटे वास्ते जो गुरु साहब जी का हुक्मनामा प्राप्त होया है उसकी कथा संगतां नूं सुना के निहाल कर संगतां नूं गुरु घर नाल जोड़न। बड़े महापुरख संत बाबा कारज सिंह जी उन्होंने एक तो इस स्थान के हेठां भोरा बनाया, एक बाबा श्री चंद जी महापुरखों के तप स्थान के हेठां भोरा बनाया। उस वेले वो बड़े प्यार विच बचन कहा करते सन, कहते कोई गुरमुख रूह आया करेगी, इत्थे बैठ के सिमरन कर लिया करेगी। किन्नियां सिंघां तो इत्थे बैठ करके सवा लख उन्होंने मूल मंत्र के जाप करवाए, आप बैठ के बंदगियां कीतियां। ये रब दे प्यारे जिहड़ियां रूहां आउंदियां टुटियां नूं सानूं जोड़न वास्ते आउंदियां। गुरु तेग बहादुर साहिब दे वो बचन सानूं याद करवाउंदियां ने कि निस दिन मैं प्राणी, रात दिन ही प्राणा धारी जीव उस परमात्मा का चिंतन काहे ना गावही मूरख अज्ञाना। सतगुरु पातशाह जी कहते हरियां करन वाले हरि परमात्मा वाहिगुरु जी के गुणां नूं
ਤੇ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਏਕੇ ਵਾਂਗ ਅੰਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸਿਫਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਫਰਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੜ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਧੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ? ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮਝ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰ ਰਹਾ। ਸੰਪਤ ਰਤ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਓ, ਅਤ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਪ ਗਲ ਪਰੀ, ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ। ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੈ ਪਾਵਰੇ, ਤੈ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਿਓ। ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖ ਚ ਨਹੀਂ, ਨਹਿ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਜਿਹ ਬਿਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਸੋ ਸੁਨ ਰੇ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ, ਗਹ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਜਿਹ ਬਿਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਸੋ ਸੁਨ ਰੇ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ, ਗਹ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਖੁਮਾਨਾ ਸੱਚ ਕਬੂਲੇ। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
समय कोई जिस सिमरत संकट मिटै सुख हरै मदानी महता पंजुर थाल से विकन वस्तु पयु सत संतो जय गो पंच कृष्ण हुई उदार हे वस्त नदी न जाई नेत्र कोरदार तम संसार जन लग करिय सर्वे को गुण नाही नापे दस पयोई दस पय में राम धोई सत सज्जन मिले हरिय दस पय में राम धोई सत सज्जन मिले नानक नाम मिलता जीवन तन जीव हरिय एक दुरंतर सत्य प्रथम भैरवी गलाटरी पुण्याति का भैरवंतरी पुण्य श्री जी परिवारी की भैरव की पंचनारी पांच महापुरुषां समावह मंगल परमा दुर्गा 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 अपनी अपनी बात अष्टपुत्र भैरव की नारायण पात्र दुतिया भाव सब जगत पैरी पाए जिय एक ओंकार सतगुर प्रसादि आनंद पाया मेरी मात रत पाया सहज सेती मन वजिया वादाई जी वसाया मन मेरे सदा रखो हर डाले साजे साथे क्या नाम ही करता तेरा सब विष है जिस देखे सो पावई सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन वसावई नाम जिन कै मन वसैया वाजे सबद घनेरी कह सदा कुर्बान कीता गुरु बिटह जिस दिया के वडियाइया कह नानक सुनहो संतोह सबद तरह प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सबद घर सुभागै सबद वाजी कला जित कर धारिया पंच दोष तदवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर पाया तुद जिनको से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजी साची निवै बिन देखे निमाणी निवै बाज होवान समरथ कोई नाही कृपा कर बनवालिया ईश्वर होर खाओ नाही सबद लाग सवारिया कह नानक निवै बाज हो क्या करे विचारिया आनंद आनंदे कृपा करे प्यारिया कर कृपा कल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया पंद्रह जिनका मोह टूटा तिनका सबद सटे सवारिया कह नानक हो आनंद है आनंद करते जाड़िया बाबा जिस तू देहे सोई जन पावे पावे ता सो जन देहे जिसनो
ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਪ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਾਵਹੁ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਕਥਿਓ ਗਥ ਕਹਾਣੀ। हे मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जने हित भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जन ठगोली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटहो जन मोह मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया। हे मन प्यारिया तू सदा सच संभाले हुकटा तुझे देखदा चलै नाही तेरे नाले। साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा कम मूले ना कीचे जित अंत पछताइए। आको आख बखाई आख दे वीख दे सब दुख है अंत न पाया। सुर नर मन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। जिय जंत सब तो दो पाए एक वेख परसन आया। लब लोभ अहंकार जो जेव तू चलाए हे दिव चल हे जिला मार्ग पाप हे। कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा ध्यान हे। जितरो कथा सुनाए हे अपनी से गुर द्वारे सुख पावे। कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे दिव चलावे। हे हो सोहेला सबद सुहावा सबदो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया। हे हो दिन के मन बसिया जिन तुर होलिया आया। करती गल्ला गली किने न पाया। कहे नानक सबद सोहेला साया। कहे नानक देव वेद जिनी गुरमुख हर हर ध्याया। कर्मी से जिनो उपजे सहिजे सहसा न जाई लह जाई सहसा विखे सत्य मन हे कर्म कमाए। सहसा जीव बलि है सत्य तो ला जाई। मन तो भगो सबद जप में बारह निर्मल बारह निर्मल जी हता मैली किनी जन्म जिम्मे हारिया। पूर की सोई पहुँच लागी मरता सच समारी। जन्म रतन जी घटिया भले से बन रतन है हीरा नित जड़ाओ। शिव सकता पाई कै करता पे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आसुबी कै गुरमुख किसे बुझाए। तूड़े बंधन हो गए भुगत सबद मन बताए। गुरमुख जिसरो आप करे सो हो गए कसम क्यों बताए। कहे नानक आप करता पे हुक्म बुझाए। निवृत्त शास्त्र गुण पापी जाने कथे सारण जानी कथे सारण जानी गुण पाठ कथे सारण जानी। तेरी बड़ी संसार भगवान प्यारे बिहारी और कृपाली तेरे नाम करे नाम बताए नाम बताए बताए बताए। ओम नमो भगवते सखी स्वामी ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो संगतां ने ਵੱਡੇ भाई साहब भाई इकबाल सिंह जी जिन्होंने ये गुरुद्वारा साहिब जी की सेवा संभाल सौंपी सी, सो वो सेवा निभाते हुए कुछ दिन पहला संखेप की बीमारी के बाद परमात्मा वालों दिते सदे हुए अनुसार गुरचरणों के जा वराजे। सो पिता जी ने इस स्थान की सेवा 43 साल निभाई। जिहड़ियां संगतां गुरु घर नाल शुरू तो जुड़ियां, तुहानूं पता है कि पहला इत्थे सिर्फ एक छोटा जिहा कमरा होया करता सी। उन्होंने इतने सुंदर जो स्थान संगतां के सहयोग के नाल बनाए। उस तो बाद 25 सितंबर 2013 को जदों परलोक गमन कर गए तो जो सेवा संभाल संगतां ने मैनूं सौंपी, अपनी बात बुद्ध अनुसार संगतां के सहयोग के नाल निभाते रहे। पर वाहिगुरू जो मंजूर सी, तकरीबन उन्होंने 7 साल ये गुरु साहब के स्थान की सेवा निभाई। सो बड़े दुख आ संगतां दे विच भी, परिवार दे विच भी। अगे जो अकाल पुरख का भाना है उसनूं मोड़िया नहीं जा सकता। सो अज का जो समागम है बहुत संकोच के आह्वान करना है, क्योंकि बहुत ही ऊपर माड़ा समा चल रहा है। सो मैं बेनती करूँगा हुण भाई साहब भाई करमजीत सिंह जी जो हजूरी रह गई हैं श्री दरबार साहिब अमृतसर तो, जिन्होंने कि काफ़ी लंबा समय रह के इतने गुरुद्वारा साहब के कीर्तन की सेवा की वड्डे बाबा जी के होंदियां। सो मैं उन्होंने बेनती करूँगा कि वो तकरीबन 40 मिनट वास्ते जो वैरागमई कीर्तन करके संगतां नूं गुरु कर देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अभी पाक जाणो हो, क्योंकि हर एक जीव अपने मन को जानता है, अपने अंदर को जानता है कि मेरा अंदर कितना शुद्ध है, किस तरह का है। इस स्थान की महिमा जो गुरु के प्यार वाले असी करन लग जाइए ना, तो हो सकता है सानू 1-2 घंटे नहीं, रात लंघ जाए, दिन चढ़ जाए, इतना ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस महापुरुष संत बाबा कारज सिंह जी उन्होंने तो बरसाए हुए संत बाबा इकबाल सिंह जी जितनी सतगुरां ने उन्होंने श्वासां रोकी होने की बख्शिश की, जितनी उन्होंने मस्तक विच झोली विच सतगुरां ने अपने स्थान की सेवा लिखी। देखो गुरु के प्यार वालिओ, आप असी दुनियावी होने करके वैसे भी गल कर जाते हैं ना कि इस बंदे दे विच अपने प्यो की छवि दिखती है। जे असीं ठेठ पंजाबी में गल करिए तो गुरु के प्यार वालिओ, इस स्थान पर आके संत बाबा इकबाल सिंह जी को मिल के मैं अपनी गल कर रहा, मैं होर किसी की गल नहीं करता। कोई जीव ऐसा होगा जिसनूं महापुरुषों के विच वड्डे महापुरुषों की छवि ना दिखती हो। पर तक है असी उन्होंने जदों दर्शन करन आए थे तो गुरु के प्यार यकीन जान लो उन्होंने बैठण का ढंग तरीका, क्योंकि सतगुरां ने वड्डे महापुरुषों की सेवा बहुत दासां तो करवाई है, गड़वाई के तौर पर भी
ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਤਕ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕੀ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਦਾ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪੀੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੱਚਾ ਪੀੜ ਮੱਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਭੋਜਨ ਪਾਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੋਜਨ ਪਾਓ, ਜਾਨ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪੀੜ ਮੱਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਪੀੜ ਮੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਿਤ ਨਿਹਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹਚਲ ਚਿਤ, ਨਾ ਹੱਲੇ ਹੱਲੇ।
गुरुमुख जन्म समान, गुरुमुख जन्म समान, दरिया सच्ची धर के जाए, सच्चा पीड़ मल्लिया, सच्चा पीड़ मल्लिया, गुरुमुख जन्म समान, दरिया गुरुमुख जन्म समान, दरिया ओढ़क निभही प्रीत, ओढ़क निभही प्रीत सेवक की, ओढ़क निभही प्रीत। ओढ़क निभही प्रीत सेवक की, ओढ़क निभ जीवत साहिब से तेरा खेलो जीत, तेरा खेलो जीत सेवक की, ओढ़क निभही प्रीत, ओढ़क निभही प्रीत सेवक की, ओढ़क निभही प्रीत। मान मोहन लोभ विकार पियो तीन ना चाहे, मान गुणा हर लाज कटन है जातियो, लाल बकरी निभही प्रीत, जीवत साहिब से हो अपना, जीवत साहिब से हो अपना, जीवत साहिब से ओढ़क निभही प्रीत, ओढ़क निभही प्रीत सेवक की, ओढ़क निभही। कैसी आँखियों की भांति, कैसी आँखियों की सहज अनंत रखियों में भी
होए हमरी वेदन तू जानता शाह अबर क्या जाने अबर क्या जाने कोई जो जो हुक्म पायो साहिब का सो माथे लमानियो हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्म दे बुझे ता हो मैं कहे ना कोई जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ले मानियो भयो किरपाल ठाकुर सेवक को सबने हालत बताता भयो किरपाल ठाकुर सेवक को सबने हालत बताता धन सेवक सब लियो आया जिन नानक कसम बचाता धन सेवक सब लियो आया जिन नानक कसम बचाता जिन नानक कसम बचाता सेवक की ओढ़ निभही प्रीत ओढ़ निभही प्रीत सेवक की ओढ़ निभही प्रीत जीवत साहिब से हो अपना जीवत साहिब से अपना जीवत साहिब से हो अपना चलते राखियो जीत चलते राखियो जीत सेवक की ओढ़ निभही प्रीत ओढ़ निभही प्रीत सेवक की ओढ़ निभही प्रीत ओढ़ निभही प्रीत ओढ़ निभही प्रीत सेवक की ओढ़ निभही प्रीत साध
सुनियत प्रभ की बात। कर कृपा अपने चपनी नाम अपने की
ਰਹਿਣ ਨ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਓਟ ਸੁਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਲ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ यूपी तक जो संगत हैं उन्होंने शरदा के फुल भेंट करने वास्ते गुरुद्वारा साहब पहुँचे हैं। उत्थे इस इलाके तो जो संत महापुरुष भी जिन्होंने बाबा महेंद्र सिंह जी जलेर वाले वो भी अपनी हाजिरी करके चले गए। संत बाबा गुरमीत सिंह जी खोसे कोटले वाले उन्होंने भी अपनी हाजिरी लवाई तो शरदा के फुल भेंट किए हैं। सो साडे विचकार बैठे हैं साडे अति सत्कारयोग संत ज्ञानी हरभजन सिंह जी ढुडिके वाले और उन्होंने तो अलावा संत बाबा मंगा सिंह जी सचखंड श्री हजूर साहिब वाले उन्होंने सेवादार और अति सत्कारयोग सचखंड श्री हरमंदर साहिब गुरु की नगरी तो बहुत सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी गुरविंदर सिंह जी जो कि सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी लिखे ग्रंथी वजों सेवावां निभा रहे हैं, जिन्हों का कि वड्डे महापुरुषों को लैके हुण तक बहुत ज़्यादा प्यार ते स्नेह सी। सो भी पहुँचे हैं। मैं बेनती करूँगा सिंह साहब ज्ञानी गुरविंदर सिंह जी कि वो अद्धे घंटे वास्ते जो गुरु साहब जी का हुक्मनामा प्राप्त होया है उसकी कथा संगतां नूं सुना के निहाल कर संगतां नूं गुरु घर नाल जोड़न अते नाल ही महापुरुषों नूं शरधा दे फुल भेंट कर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब जीओ जिन्ना ना बिसरै नाम से कन्हैया भेद न जानो मूल साईं जिया हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे। आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद साह जिस पास बैठिया सोहिया सवना दा विसाहो। दबंग महला नावा काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी शन शन औद बेहद है फूटा घट जो पानी। चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी शन शन औद बेहद है फूटा घट
ਗਾਵੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ, ਝੂਠਾ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ ਨਹਿ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਅਜਹੁ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਅਜਹੁ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਪ ਅਸਥਾਨਪੁਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਂਦੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ। 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੱਦੀ ਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡਿਆ। ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਰਖਵਾਏ ਗਏ। ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਵੈਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੱਡੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਵਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 726 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਓੰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਉਚਾਰਨ ਮਾਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤ ਉਹ ਤਰਈ ਕਾਲ ਅਵਾਦ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਐਸੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ, ਇਉਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਾਵਾਂ
ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਂਦੜਾ ਵਿਖੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ। ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਬੁੱਧੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਚੇਤਨਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵਸਰ ਤੇ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 1 ਮਿੰਟ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਅਜਾਪਾ ਜਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਸਰੇਗਾ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭੋਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭੋਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ, ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਫੁੱਟ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਔਧ ਇਹ ਉਮਰਾ ਹੈ ਦੇਖੋਗੇ 4 ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਕੋ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ। ਵਿਸਰਾਮ ਅਸਥਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਏਕੇ ਵਾਂਗ ਅੰਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸਿਫਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਿਫਰਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੜ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਧੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ? ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਬੇਸਮਝ ਹੈ।
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਛੁੱਟਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਲਾਏ, ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਲਾਏ। ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੇਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਆਜੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਡੂਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਥਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ,
ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 70-71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦਰਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਤ੍ਰਿਅੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਚਿਤੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਵਧਾਈ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ
ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਈ। दसो पातशाह के ज्ञान स्वरूप जागती जोत कल युग की ओट बाणी के बोहित जबर तक दे मालपुर तक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पाठ दर्शन उपदेश जी का ध्यान धर खालसा जी साहिब बोलो जी। सतगुरां के पंज प्यारे प्यारे दया सिंह जी, प्यारे धर्म सिंह जी, प्यारे हिम्मत सिंह जी, प्यारे मोहकम सिंह जी, प्यारे साहिब सिंह जी, चार साहिबजादे साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी, 40 मुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्हां ने नाम जपिया वंड की छकिया लेख चलाए तक बाहे जिन्हां गुरमुखां दी पवित्र कमाई दा सदका बोलो जी। आस ननकाना साहिब को लेके श्री सचखंड हजूर साहिब पर्यंत पंजां तख्तां सुबत गुरधामां समूह गुरु के झंडियां मुंगियां निशाना सरोवरां जोड़ मेला जी के दर्शनां दीदारां दा ध्यान धर खालसा जी साहिब बोलो जी। गुरसिखायत देख देख पत्ते दर्द की पाए पंथ के जी सरे साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। हे दीन दयाल करण कारण भगत पावन भगत बचल करनानंद अनंतर जामी सतगुरु नानक देव जी महाराज धन महात्मा बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मी चंद जी महाराज धन सचखंड वासी महापुरुष सच्ची गल कह जाए सच्चा पिड़ मल्लिया जी महावाक अनुसार गुरु पांदे दास गुरु घर के सेवादार महापुरुष संत बाबा इकबाल सिंह जी आप की जीती हुई सुवासा की पूंजी को भोगते हुए कुछ दिन तो रह करके प्रभोग गमन कर गए सन। उन्होंने निमित्त सही पाठों के भोग उपरंत आप जी पवित्र गुरबाणी के दीवान सजाए गए सन। इस समय सजे दीवानों की समाप्ति हुई है। आप जी की पवित्र गुरबाणी की रागी सिंघां कोलों कीर्तन करते हुए भाई साहब कोलों गुरबाणी की विचार करते हुई सूखम पुलों की किला करनी के वास्ते समर्थ पक्षी सौत गुरबाणी दियां विचारां करनी कीर्तन करते बाद बुद्धि बख्शिश करनी इस गुरबाणी का भाव उस विछड़ी हुई रूह को बख्शिश करना सरोह में चरणों में निवास बख्शिश करना पिछे परिवार रिश्तेदारों को भाणा मंदियां ताकतां बख्शिश करनियां आप जी के बख्शां भंडारे विचों कड़ाह प्रसारित दे के सजा कर पवित्र चरणों में हाजिर हैं। कई पाक साल सोच पवित्र हुंडा वो भोग हर लाए आप जी को भोग लग्या सीत प्रसादकारी सात संक्रमण लगते जो जी छकिया जिदा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरू जपे आप जी की पावन पवित्र हजूरी बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां हंदारे ने संतां दीयां हाजरियां दर प्रवान करने दरो करो सिक्की सच भरोसा नाम की दात बख्शिश करनी सरबत दीयां हाजरियां दर ते प्रवान करनियां और अपनी पवित्र गुरबाणी के हुक्मनामे बख्श के संतां नूं प्रताप करो पर दस्तारबंदी करन दी आज्ञा बख्शिश करनी से प्यारे ने जिन्हां मिलिया जिन्हां पवित्र नाम चेता वे नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहिगुरू जी हर के सेवक जो हर भाई तिनकी कथा नरारी रे आवे न जावह न कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस भावै नानक साई गल चंगी सुख हटल गुर सीधिय अहनस सहज सुभाई दर्शन बरसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तेलंग महला नावा हर जस रे मना गाइल जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है कहो मान न मेरो हर जस रे मना गाइल जो
फिर अवसर बीच जात है कहियो मान न मेर रहा संपत रत तन राज से अत नेहो लगायो काल फास जप गल परी सब भयो परायो जान बूझ के पावरे तै काज बिगारे पाप करत सुख च नहीं नह गर्भ निवारे जेह बिद गुर उपदेसिया सो सुन रे भाई नानक कहत पुकार के गह प्रभ सरनाई जेह बिद गुर उपदेसिया सो सुन रे भाई नानक कहत पुकार के गह प्रभ सरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरफतेह प्रवान करो सारे आपको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु सम्मान जो गुरु खालसा साध संत की इस स्थान में चार चंद लाने वाले इस स्थान जिन्होंने वाहिगुरु परमेश्वर की मेहर दया का सदका इस स्थान से गुरु कलगीधर जी का खंडे बाटे का अमृत छक के चौंकड़ा मार के महान घालना घाली मूल मंत्र ਅਤੇ गुरमंत्र के अभ्यास किए तो सिख संगतां तो गुरसिखां तो प्रेर के ये अभ्यास कराए। जिन्ना चिर गुरु महाराज ने बख्शिश की रहमत की श्वासा की पूरी उन्होंने बख्शी यही कुछ करते वो इस संस्थान तो वाहिगुरु के हुक्म में सचखंड गमन कर गए। उन्होंने इस पुत्र बाबा इकबाल सिंह जी जिन्नी सेवा उन्होंने गुरु महाराज ने बख्शी उन्होंने इस स्थान पर रह के बड़ी अंदरली श्रद्धा भावना नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को सब सिखने को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ के फल चढ़ाने हुए ये निभाई। सियाने सूझवान विद्वान गुरु महाराज जी बीच बैठे ने सिंह साहब आप जी ने जो महापुरुषों ने निवेद पवित्र हुक्म नवाया श्री सोहनी कथा सुना के निकाल करते हैं। इन्होंने पर कह के दास खुमारा समाज को बोले सारे फतेह बुलाओ जी आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन साडियां नस्लां वड्डियां दा इतिहास पढ़ते हैं। मनुख के जीवन बारे भी और महापुरुषों के जीवन बारे भी बखूबी व्याख्या की है। दास बड़ी डिटेल नहीं जाना चाहता क्योंकि सत्कार जो ज्ञानी जी श्री दरबार साहिब अंमृतसर तो पहुँचे ने उन्होंने कथा की है मनुख के जीवन बारे। आप सारे ने मिलकर अरदास बेनती की है महापुरुषों ने अपने वचन उन्होंने आप सर्पण किए। कोई दास की अजिही विचार नहीं रह जाती जी उन्होंने बाद कोई की जा सके। लेकिन फिर भी आप दुनियावी
ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖੂਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਮੇਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਖੂਬੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ Yeah.